पंजाब और काश्मीर रे स्वामी विवेकानंद 2.5 मास काल आलमोड़ारे रही स्वामी विवेकानंद निमंत्रण क्रमे पंजाब और काश्मीर नाना स्थान रे भ्रमण करने को लगिले। से समय इंग्राजी वक्तृता अति अल्प होइथिला। से हिंदी भाषा रे अनेक स्थान रे वक्तृता देइथिले। से सबुर विवरणी संग्रह करा जाय नाही। समागत भद्रलोक गणक सह यथेष्ट चर्चा होउथिला एवं जेउठाकु जाउथिले सेठारे से छात्रगणक मध्यरे विशेष भाव में कार्य करिया पई प्रयासी होउथिले। एही समयर भ्रमणर अपेक्षाकृत विस्तारित विवरण भविष्यत रे स्वामीजी तथ्यपूर्ण जीवनचरित लेखंकर किछि कार्य लागिपारे एवं स्वामीजी भक्तगणंकर मध्य किंचित कौतूहल चरितार्थ होइपारे। एही विश्वास रे आमे स्वामी अच्युतानंद नामक आर्य समाजर भूतपूर्व प्रचारक एवं स्वामीजी जड़े विशिष्ट भक्त तांक संगे भ्रमणर सुजोग पाई तदीय संक्षिप्त कार्यकलापर वर्णना समन्वित जो डायरी रखी जाइथिले सेथिरु कियदंश उद्धृत करुछु। 1897 अगस्ट 10 तारीख स्थान बेरिल स्थित प्रियनाथ बाबूंक बंगला। प्रातः काल रे 2 जन भद्रलोकंक सहित अल्पक्षण सदालोचना परे आर्य समाजीय अनाथालय दर्शन भजनान्ते लेम्बु मिश्रित चीनी शरबत पान 6 मास मध्यरे एपरी शरबत पान आउ होई नथिला। अपराह्न समागत लोकमानंक सहित नानाविध तत्वर आलोचना। संध्यारे अल्प ज्वर शरीर दुर्बल। अगस्ट 11 तारीख एही स्थान प्रातः काल रे 2 जन भद्रलोकंकु तत्व उपदेश। अपराह्न लोकमानंक सहित नानाविध धर्म आलोचना परे छात्र सभार संस्थापन। संध्या पूर्वर अल्प ज्वर। एही दिन दिवाहार परे स्वामीजी अच्युतानंद को कहिथिले जे से आउ 5-6 वर्ष जीवित रहिबे। स्वामीजींकर देहत्याग होइथिला 1902 ख्रीष्टाब्द जुलाई 4 तारीख रे। अगस्ट 12 तारीख एही स्थान देह असुस्थ तथापि 2 जन मुनसफ एवं अन्यान्य भद्रलोकंक सहित गभीर धर्मतत्वर आलोचना। आहारांते ज्वर अतिशय कष्ट होबाकु लागिला। संध्या पूर्वर ज्वर किछि उपशम होइजिबारु समागत अनेक संभ्रांत भद्र महोदयगणଙ୍କୁ धर्मर सारतत्व संबंध में उत्तेजनापूर्ण उपदेश। परे राति 11टा समय रेलगाड़ी रे द्वितीय श्रेणी बगीरे अंबाला गमन। अगस्ट 13 तारीख स्थान अंबाला छाउणी। सकाळ 7टा बेले रेल अंबाला छाउणी रे पहुँचला। केतेक बंगाली भद्रलोक अभ्यर्थना पाई स्टेशन को आसथिले। अश्व सकटरे आरूढ़ होई बंगला को गले। सेभियर साहेबंक सहित कथोपकथन एवं अन्यान्य भद्रलोकंक सहित वार्तालाप। शरीर अपेक्षाकृत सुस्थ, मुख हास्ययुक्त। अगस्ट 14 तारीख एही स्थान प्रातः काल रे समागत लोकमानंक सहित अल्प आलोचना। भजनान्ते क्षीरद बाबू एवं अन्यान्य भद्रलोकंक सहित विशेष आलोचना। शरीर पूर्वापेक्षा भल देखि संगीगण समस्ते आनंदित। अगस्ट 15 तारीख एही स्थान प्रातः काल रे अल्प आलोचना परे भ्रमण करू करू सेभियर साहेबंक बंगला को गमन। एही समय अनेक शिक्षित संभ्रांत लोक तांक सह साक्षात करने को आसथिले, किंतु से बाहर को जाइथिले बोली सेमानंक सहित साक्षात हैला नाही। अपराह्न रे आर्य समाजी मानंक सहित धर्म आलोचना। राति रे प्रचार कार्य संबंध में कथोपकथन। शरीर पूर्वापेक्षा सुस्थ। अगस्ट 16 तारीख एही स्थान प्रातः काल रे समागत लोकमानंक सहित धर्म आलोचना। अपराह्न रे मध्य एही आलोचना। राति रे मुसलमान, ब्राह्मण, आर्य समाजी एवं हिंदू ये समस्त विभिन्न मतावलंबी अनेक भद्रलोक आसी उपस्थित होइथिले। सेमानंक सह नानाविध तत्वर आलोचना हैला। लाहौर कॉलेजर जनैक अध्यापक गोटे फोनोग्राफ यंत्र धरी आसी तांको एथिरे वक्तृता देवा पई अनुरोध करथिले। से अध्यापकंक अनुरोध रक्षा करथिले। शरीर अवस्था मध्यम प्रकारर। अगस्ट 17 तारीख एही स्थान प्रातः काल रे समागत आर्य समाजी मानंक सहित विशेष शास्त्र आलोचना। आर्य समाजीगण नानाविध कूट प्रश्न करने को लगिले।
किंतु यथायथ उत्तरदान स्वामीजी समस्त को निरस्त करदेले। भजन पर शरीर पुणी अतिशय असुस्थ है, उदर रे वेदना बोध होगा लगिला। तथापि संध्या पर एक क्षुद्र सभारे उपस्थित होई 1.5 घंटा पर्यंत हृदयग्राही धर्म उपदेश देइथिले। राति रे अनाहार। अगस्ट 8 तारिख यही स्थान। प्रातः काल रे अल्प आलोचना, आहारांते समागत लोकमानंक सहित कथोपकथन। राति रे 3 जन भद्रलोकंक सहित यूरोप, अमेरिका एवं भारतवर्ष संबंध में नानाविध कथा, स्वदेश उन्नतिर प्रकृत उपाय प्रदर्शन। शरीर पूर्वदिन अपेक्षा सुस्थ। अगस्ट 19 तारिख यही स्थान। प्रातः काल रे अल्प आलोचना परे हिंदू मोहम्मडन स्कूल परिदर्शन। भजनांते श्यामाचरण मुखोपाध्याय प्रमुख भद्रलोक मान सहित अल्प आलोचना। संध्या पर आर्य समाजी द्वारकानाथ अखिल प्रमुख अनेक संभ्रांत लोकों सहित देशभक्ति, समाजनीति एवं तत्वविद्यार सविशेष आलोचना। द्वारकानाथ बाबू स्वामीजी कथबार्ता अत्यंत प्रीतिलाभ करथिले। श्याम बाबू अंबाला रे स्वामीजी और तांको संगीगणों प्रति अति सद्व्यवहार करथिले। अगस्ट 20 तारिख पूर्वाह्न 9टा समय मेल जगे अंबालू सेभियर दंपति सहित अमृतसर गमन। स्टेशन को अनेक भद्र व्यक्ति अभ्यर्थना करने आसथिले। 4-5 दिन बारिस्टर तडरमल्ल कठिरे रही विश्राम करिया परे स्वास्थ्य लाभ पाई धर्मशाला नामक स्थान को गमन। संगरे केवल सेभियर दंपति। 15 दिन सेठारे वास करी पुनराय अमृतसर गमन। 2 दिन अवस्थान। सेठारे राय मूलराज प्रमुख आर्य समाजी मानंकर प्रधान प्रधान व्यक्ति सहित नानाविध आलोचना। अनुमान अगस्ट 31 तारिख अमृतसर ठारू मेल जगे रावलपिंडी गमन। स्टेशन रे डाक्तर भक्तराम भ्राता स्वामीजी पाई बगी गाड़ी प्रभृतिर आयोजन करी तांको अभ्यर्थना निमित्त उपस्थित थिले। किंतु स्वामीजी रावलपिंडी रे अवस्थान न करी तत्क्षणात् सेभियर दंपति सहित टांगा जगे मरी पहाड़ को चलीगले। स्वामीजी अन्यान्य संगीगण पछरे गले। मरी रे अकिल हंसराज कठिरे अवस्थान। सेठारे बंगाली बाबूगण स्वामीजी को निमंत्रण करथिले। सेमानंक गृह को जाई स्वामीजी अनेक धर्म विषयक गीत गाइथिले एवं सेमानंक अनेक उपदेश देइथिले। मरी को अनुमान सेप्टेम्बर 2 तारिख रे आसथिले। स्वामीजी संगीगण समभिव्याहार रे काश्मीर अभिमुखे यात्रा कले। मरीरू अनुमान सेप्टेम्बर 6 तारिख रे समस्ते टांगारे चढ़ी 8 तारिख रे बारामुला रे पहुँचिले। सेठारू पुणी नौका आरोहण करी श्रीनगर गमन करथिले। रास्तारे संगीगणों सह नानाविध चर्चा, बड़ आनंद। सेप्टेम्बर 10 तारिख श्रीनगर रे चीफ जस्टिस ऋषिवर मुखोपाध्याय महाशय कठिर अवस्थान। से अतिशय आग्रहर सह स्वामीजी को निज गृह रे रखी तांकर परिचर्या करने को लगिले। तांको सह डाक्तर मित्रंकर मध्य आलाप हैला। से मध्य स्वामीजी प्रति सद्भाव प्रकाश करथिले। अनेक काश्मीरी पंडित तांको निकट को आसी नानाविध चर्चा करथिले। सेप्टेम्बर 13 तारिख राजबाटी दर्शन करने गमन। सेठारे कौनसी पंजाबी राजकर्मचारी आसी तांको अभ्यंतर को नहीं गले एवं राजांक सहित तांकर साक्षात पाई अभिप्राय अच्छी कि नहीं प्रश्न करथिले। स्वामीजी हाँ कहिथिले। एही अवसर रे डाक्तर मित्र उपरु तलक ओह्लाई आसी स्वामीजी को कहिले काली राजा रामसिंह सह साक्षात हेब। डाक्तर बाबू सहित अन्यान्य नाना विषय रे आलोचना, भ्रमण आदि। सेप्टेम्बर 14 तारिख स्थान श्रीनगर काश्मीर। प्रातः काल रे नानाविध चर्चा। 2टा समय राजभवन को गमन। राजा स्वामीजी को यथोचित समादार करथिले। स्वामीजी को चौकी बसाई कर्मचारीगण सहित स्वयं तले आसन रे बसिले। तांक संगे अनेक विषय रे चर्चा हला प्राय 2 घंटा पर्यंत। परे स्वस्थान को गमन। फेरिया परे समागत लोकों सहित चर्चा, परे भ्रमण। सेप्टेम्बर 15 तारिख यही स्थान। प्रातः काल रे शंकराचार्य पर्वत दर्शन। प्रत्यागमन करी समागत व्यक्तिगणों सह आलोचना। भजनांते पुनर्बार चर्चा। दल दल होई लोकों समागम होउथिला। संध्यार पूर्व पर्यंत चर्चा हला।
ପରେ ଭ୍ରମଣାନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ନୌକାରେ ହ୍ରଦ ବିହାର, ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା। 5ଟା ବେଳେ ବସାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗତ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, ସଂଶୟ ସମାଧାନ, ପରେ ସଙ୍ଗୀତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ସକାଳେ ସମାଗତ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଲିଡର ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ସେ ଯଥୋଚିତ ସମାଦର ପୂର୍ବକ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ସମାଗତ ରାଜା ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଉଜିରଙ୍କ ସହିତ ନାନାବିଧ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ର କଥା ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଟ୍ ଧରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରେ ଭଜନ, ଅଳ୍ପ ଶୟନ, ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅପରାହ୍ନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ସାୟଙ୍କାଳରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କଠିକୁ ଭଜନ ପାଇଁ ଗମନ। ସେଠାରେ ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଓ ମାଳା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପୁଣି ବସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନୌକାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗମନ। ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ। ସେ ନାନା ଉପାଦେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଭଜନ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛବି ଓ ପୁସ୍ତକ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ନୌକାଯାତ୍ରାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଭଜନାନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣରେ ଭ୍ରମଣ। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାଜା ରାମସିଂହଙ୍କର ଜଣେ ପରିଜନଙ୍କ କଠିକୁ ଭଜନ ପାଇଁ ନୌକା ଯୋଗେ ଗମନ। ସେଠାରେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭଜନାନ୍ତେ ସୀତାର ଶ୍ରବଣ, ପରେ ବୋଟ୍ରେ ଆସି ଶୟନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ରାତି 4ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଗମନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ନାନାବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପୁସ୍ତକ ପାଠ ପ୍ରଭୃତି। ନୌକାରେ ଆହାର। ପାନପୁର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ। ସେଠାରେ କେଶର କ୍ଷେତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବଜାର ଭ୍ରମଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ନୌକାରେ ଭ୍ରମଣ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପୁସ୍ତକ ପାଠ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭଜନାନ୍ତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନାନାବିଧ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ନୌକା ଯୋଗେ ଅନନ୍ତନାଗ ଗମନ। ବିଜବେରାର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଅନନ୍ତନାଗ ଦର୍ଶନ, ବଜାର ଭ୍ରମଣ। ସଙ୍ଗୀଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଅନନ୍ତନାଗରେ ଭଜନ ଆଦି ସମାପନ କରି ପଦବ୍ରଜରେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଗମନ। ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସମାଗତ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ନାନାବିଧ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଧର୍ମଶାଳା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେଠାରୁ ଅକ୍ଷୟବଳ ଯାତ୍ରା। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଏହା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ। ପୁଣି ଏପରି ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଏଠାରେ ନାନାବିଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏହାପରେ କେତେକ ଦିନର ଡାଏରୀ ହଜିଯାଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କାଶ୍ମୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରି ପୁଣି ମରି ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଭିୟର ଦମ୍ପତି ସେହିଠାରେ ହିଁ ବରାବର ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ମରି। ସେଭିୟର ସାହେବଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ସକାଳୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ପରେ ନିବାରଣ ବାବୁଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ସମାଗତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ। ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ନିବାରଣ ବାବୁଙ୍କ କଠି। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା।
ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ କରି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ରାତିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଭା ଆହୁତ ହେଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ ପଢ଼ା ହେଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ମନୋହର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ପରମ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିବାରଣ ବାବୁଙ୍କ କଠି। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅପରାହ୍ନରେ ସେଭିୟରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗମନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ପ୍ରାତଃକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗା ଯୋଗେ ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ରାସ୍ତାରେ ନାନାବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଓକିଲ ହଂସରାଜଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନାନାବିଧ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସଦାଳାପ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଜଜ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଭକ୍ତରାମ ପ୍ରଭୃତି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ରାଉଲପିଣ୍ଡି, ହଂସରାଜଙ୍କ କଠି। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରେ ଭଜନ ପାଇଁ ଛାଉଣିରେ ନିମାଇଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ସେଠାରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଜାନ ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗମନ। ଜଜ୍ ରାୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏବଂ ଓକିଲ ହଂସରାଜଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସୁଜାନ ସିଂହ ସଭାପତି ହେଲେ। ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 400 ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବକ୍ତୃତା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚାଲିଥିଲା। ଭାଷା ଇଂରାଜୀ, ବିଷୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବେଦରୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେବେଳେ ବୀରଦର୍ପରେ ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାର କଥା କହି ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମହାତେଜ ମହାଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ବା ସାମାଜିକ କପଟଚାର ପ୍ରତି କଠୋର ଶ୍ଳେଷ ପ୍ରୟୋଗରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହାସ୍ୟରସର ସ୍ରୋତ ଛୁଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ଦୀପନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲା। ବକ୍ତୃତା ପରେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧନ ରହସ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଭକ୍ତରାମଙ୍କ କଠିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସଙ୍ଗରେ ଜଜ୍, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ, ହଂସରାଜ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ ଆଦି କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ। ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ରାୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ବାବା କ୍ଷେମ ସିଂହଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭଜନାନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଶୟନ। ଶୟନାନ୍ତେ ସଙ୍ଗୀଗଣଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଶିରପୀଡ଼ା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଗତ ଦିନରୁ ଶିରପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହାସ୍ୟବଦନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ବାହାରର ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଜ୍ ଓ କ୍ଷେମସିଂହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଣିଥିବା ବଗି ଗାଡ଼ିରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗମନ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ନାନାବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓ ମୁସଲମାନଗଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସଂଶୟର ସମାଧାନ। ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ଶୟନ। ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେଭିୟରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗମନ। ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପରେ କାଳିକଠିକୁ ଆଗମନ। ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ। ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଭଜନ। ଭଜନାନ୍ତେ ଏକ ଶିଖଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କାଳିକଠିର ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ସମବେତ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧରଣର ସଭା ହେଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱଦେଶର କିପରି ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲେ। ରାତି 8ଟା ପରେ ସେଭିୟରଙ୍କ କଠିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭୋଜନ ଓ ଶୟନ କଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭିୟର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ହଂସରାଜଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଭଜନାନ୍ତେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜନୈକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏକ ବଗି ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ,
ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ, ନିମାଇଁ ପ୍ରଭୃତି। ସେଠାରେ ସେହି ବାବୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯିବି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ସେ ଅତିଶୟ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଳଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ହଂସରାଜଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ, ହଂସରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭଜନ ଓ ବିଶ୍ରାମ କରି ତାଙ୍କର ବଗିରେ ଚଢ଼ି କାଳିକଠିକୁ ଗମନ। ସେଠାରେ 2 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହାସ୍ୟରସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଳ୍ପ ଶୟନ। ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନ ଗମନ। ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା। ଉଜିରାବାଦ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉଜିରାବାଦରୁ ଜମ୍ମୁ ଯିବା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ 12ଟା ବେଳେ ଜମ୍ମୁରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବଗି ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି ବଗିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜମ୍ମୁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଫଳ ଓ ମିଶ୍ରି ହସ୍ତରେ ମହେଶ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ସମାଦର ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଜନାନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଶୟନ, ଶୟନାନ୍ତେ ରାଜା ଅମର ସିଂଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଉ 3 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେ ମିଶିଲେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ। ସ୍ଥାନ ଜମ୍ମୁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୃହ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମାଗତ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ନାନାନ୍ତେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆହାର ଓ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କୈଳାସାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କିଛି କ୍ଷଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ। ପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଭଜନ। ପରେ ସମାଗତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କୃପାରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ଜନୈକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଶୟନ। ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ। ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭଜନାନ୍ତେ ରାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ବଗିରେ 11ଟା ବେଳେ ରାଜଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗମନ। ମହାରାଜ ଭ୍ରାତୃଦ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବହିରାଚାରର ଅସାରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ନାନାବିଧ କୁସଂସ୍କାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ 700 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବାସୀ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ପାପ ଓ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଯଥା ବ୍ୟଭିଚାର ଆଦି। ସେଥିରେ ଆଜିକାଲି ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଅପରାଧ ସବୁ ଖାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ମା, ସିଲନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେ ବିଲାତ ଆମେରିକାର ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଉପସଂହାରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଦି ନରକକୁ ଯିବା ଦରକାର ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରେୟ। ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ବଗିରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଛୋଟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଭବନକୁ ଗମନ। ବଗି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ। ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭଜନ ପରେ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗରାୟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ସଙ୍ଗରେ ମହେଶ ବାବୁ। ଅନୁମାନ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଡାକରେ ଅନେକ ଚିଠି ଆସିଲା। ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସିଆଲକୋଟରୁ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର କେତେକ ଚିଠି ପଢ଼ି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ପଛରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବକ୍ତୃତା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ବଗିରେ ଚଢ଼ି ସେଠାକୁ ଗଲେ। ବକ୍ତୃତା ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଆଗମନ। ଭଜନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଦିନ ମହାରାଜ ଆଗାମୀ ଦିନର ବକ୍ତୃତା ଦେବାର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜମ୍ମୁରେ ରହିଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେପରି ଦିନେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଦିନେ ବକ୍ତୃତା ଦେବେ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଏଠାରେ ଅନ୍ତତଃ 10-12 ଦିନ ରହନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପଦବ୍ରଜରେ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଗମନ, ନଦୀ ତୀରରେ ପାଣିକଳ ଦେଖା, ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭଜନ। ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବଗିରେ ଚଢ଼ି ସହରର ଦୀପମାଳିକା ଦର୍ଶନ। ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଫେରି ଆସି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାଷ୍ଟର ଓ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଦେଶ, ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକଙ୍କ ଅନଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ଦିନ ବକ୍ତୃତା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 5:30 ବେଳେ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେଦରୁ ପୁରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କିଛି କହି ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହାସ୍ୟରସ ସମ୍ବଳିତ ମନୋହର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବକ୍ତୃତା ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖି ପଦବ୍ରଜରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପଦବ୍ରଜରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପଶୁଶାଳା ଦର୍ଶନ। ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ମୀମାଂସା। ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପଦବ୍ରଜରେ ବନଭ୍ରମଣ। ପଥରେ ସଙ୍ଗୀଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜାତିଙ୍କ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଫେରି ଆସି ସମାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଅଳ୍ପ ଭ୍ରମଣ, ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ସମାଜ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ। ଉପଦେଶର ସ୍ଥୂଳ ମର୍ମ ଏହି: ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଗ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ବଂଶଗତ ବା ଗୁଣଗତ ଜାତିଭେଦ, ଭୋଗ ବା ଅଧିକାରର ତାରତମ୍ୟ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। ଗୁଣଗତ ଓ ବଂଶଗତ ଜାତିଭେଦର ତୁଳନା କଲେ ବଂଶଗତ ଜାତିଭେଦର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଂଶଗତ ଜାତି ରହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଗୁଣବାନ ବା ଧନବାନ ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱଜାତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତାହାର ଜାତି, ତାହାର ଗୁଣ ଓ ଧନର କିଛି ନା କିଛି ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣଗତ ଜାତିରେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବେକନଙ୍କ ନୀତିତତ୍ତ୍ୱ କଥା: ମାନ ଯଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ମୋତେ ଲୋକେ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିଛି ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବାଲ୍ୟକାଳର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଡମପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲାହୋରରୁ ସେଭିୟର ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ର ଆସିଲା। ପତ୍ର ପଢ଼ି ଜେସିରାମ ନାମକ ଜନୈକ ପଞ୍ଜାବୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜାଣି ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପରେ ଆହାରାନ୍ତେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ କଠିକୁ ଗମନ ଏବଂ ପରଦିନ ଚାଲିଯିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମହେଶ ବାବୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଏହି ସ୍ଥାନ। ଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଜ ରାମସିଂହଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।